what is our as teenagers or students, what they can achieve, അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ കരിയർ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിന് നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലസന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട്. ഞാൻ സോൾട്ട് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെറിയൊരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഡിഷിന്റെ ടേസ്റ്റ് വല്ലാണ്ട് ചേഞ്ച് ആവും. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് session and you will be having a lot of questions. Make sure you clear it out and you won't be having another opportunity maybe somewhere else. I'd like to first of all thank our campus crew team who has done a great initiative, and the forum, the first group who is building a good profile of to make students to grow up in their career. And I bring Shafkath. Please, you can take over the stage. Okay, first of all, thank you for inviting me to meet you in person, even though it's like virtual. And actually, I am on my way to Saudi, so I got 14 wonderful days. Happy to meet you and to talk to you. I'm not going to give like a long and massive marathon lecture here. It's gonna be like 15 minutes short storytelling about my career, because there are like professionals here and also parents and also high school students. So I'll be switching to Malayalam and English because the presentation is in English, and I'm sure that you can follow me. So it's gonna be like a mix of very fundamental things. It's like I'm going to show you very peripheral show, but after 15 minutes, I'm sure that you're gonna have worthy and useful questions, which I try to address. If not, I'll bring the answer from someone else, hopefully. So can you see my screen now? Yes. Excellent. The title is about Europe because I've more experience in Europe, but I will also touch something about USA as well. So before going to that, I'm going to tell you my story. I'm from a remote village in Malappuram. So this is the place where I did my preliminary studies. So the school still looks like this. I took this photo like last year or so. Yeah, and then I moved to two schools to finish my primary and secondary education. To another school, all these were like mostly public or normal schools. So I finished my +2 here in 2003. Yeah, 2003. And then I moved to PSMO College, Tirurangadi, to start off my physics journey. Then after that, I thought about what about specializing something in physics. Then I got admission in National Institute of Technology, Calicut, where I did my master's in photonics. Photonics, something about light. Photon is light, so it's about light, lasers, mostly about light. So I was fascinated about light, which is we see every day when we get out of our room. And then as part of my thesis, I moved to Bangalore to do my master thesis, which is in actually this is building built by C.V. Raman, only one Nobel laureate in science for India. So he built this building with his Nobel Prize money. He got it in 1929. So I spent 1 year here as an intern student and finished a project there. Then I thought about why not going abroad.
So I flew to Spain in Madrid, which the university name is UAM, which is called Universidad Autónoma de Madrid. So in English, it's Autonomous University of Madrid. So where I did my PhD in physics, broadly was about solar cells. You see solar cells because solar cell is one of the device which converts sunlight or light into electricity. So we need energy in this world. So that's the one good way to make energy from sun, because sun is a never-ending source of energy. As a part of my PhD, I also spent some time in Lithuania. Those who are good at geography, they know that Lithuania was USSR before, now is a separate country in Europe. I spent a couple of months there, and I also spent some time in a company, solar cell company in Germany, which is called Bellatrix. You can see that these are solar cells on a rooftop. This is the solar cell we made. Actually, I didn't tell you that what kind of solar cells I was doing there. Those solar cells you saw on rooftop, blue colored, that's called silicon solar cell. I am not working on that. My solar cells are made from plastic. So you can see that these are solar panels, the hexagon shaped. So these are like semi-transparent, so you can put it on window. So this is a new form of solar cells. Even though this is not available in market now, that's why we are doing research. We will make it come to market hopefully in next 5 years. So I just want to tell you that there is a new kind of solar cell emerging in the energy field. And after all these cold weathers and snow and icy atmosphere, I decided why not come to some place where I can have some more sunshine. So finally in 2016, early 2016, I moved to Saudi Arabia to work as a scientist in King Abdullah University of Science and Technology. I want to tell you something more about King Abdullah University of Science and Technology. It is #1 in the Middle East and in top 100 in all over the world. They were #1 university in research and technology in 2017. So in general, when people talk about Middle East, they think that there is not that much good universities around, but this one is like very, very top class one. So if you are thinking of doing your career in science or in engineering, this is like science and technology university. This is one good option. So topic of today, I'm going to briefly touch a couple of slides with what are the things we should take care of when we think about studying abroad. So there are like two major regions, one in Europe, other one is in North America. North America is mainly Canada and USA. And there's also Australia and New Zealand on the other side, and then the east side we have Japan and Korea, and now China is emerging like a big country. So I'm not talking about those two mainstreams. One is Europe, other one is USA. So definitely we have world-class and high impact old universities in Europe, because basically the science and new science originated from there after the Arabic science emerging. Then Europe took over. Then last 500 years, Europe actually ruling the world with their science and technology. Definitely, millions of scholarships are available, so you don't have to worry about if you're good, you'll get scholarship. If you're not good, try to become good. And UK needs language test. Most of the other countries, they don't need language tests. I'm talking about science and engineering courses, mainly, not about business or other streams. So, and it's relatively easy to get to admission in Europe. And one more thing, definitely have high class living style, and you can do cultural exchange. You can share your good culture to them. You can take their good culture. You can basically, if you're in Spain, or if you're in France or Germany, the main thing gonna be like
your language won't work there. You have to learn, or you have at least try to learn a new language. So it's gonna be like kind of challenging, but make it as opportunity. So there is a good chance that you can learn one of the world-class language. And definitely, if you are in Europe, not in the UK, you can visit all countries. You don't need visa. You can even do with your bicycle or motorbike or train or flight. You can travel without any border control. And those women's kids are here. Europe is much more woman friendly here than rest of the world. So if you are trying to go to Europe, don't worry, it's a best and safe place. And okay, North America is mainly, I'm talking about USA. A lot of scholarships available, but language tests are mandatory to go there. A lot of universities are there, but the problem in USA is like in India. We have a lot of universities, but there are some fake universities in USA. So before going there, make sure that you get right university. To check that, you can check, there is a list of universities available in this called, from India, there is Indian Association of Indian Association University, something like that. There's a body, so you can check with them whether this university is like a real university or not. But if you're going to Europe, not UK, all universities are like, you can trust them because the laws and regulations are very strict in Europe. Oh, if you go to USA, you can speak English, even though some part of USA is Spanish dominated, but still English will work there. But you have to pay heavy fee as a tuition fee. So if you, in Europe, it's like 10,000 Indian rupees per semester or something like that if you learn science or engineering. But in the USA, it's in general, all English-speaking country, England or New Zealand, Australia, Singapore, or USA, Canada, because they consider this as a kind of business, so you have to pay heavy amount of fee as a tuition fee, and you have to write an exam called GRE for science and engineering students to secure to apply for scholarship. Definitely, $1 million question is how to get funding for your study. Definitely apply for scholarships. So need to do a lot of Googling and find proper fellowships. For example, in Europe, European Council widely giving money for students from India, and also USA and Canada also giving money. And as a first, those who are like preliminary stage of their career, the first step is join this kind of scientific or scientific network called ResearchGate or academia, or LinkedIn. But there are more, so you know pulse of foreign studies or opportunities from these networks. It will take some time to understand the platform, but it's kind of like Facebook, but here they will more discuss about job opportunities and other skills and new development in science and everything. And if you're thinking of, I'm just showing only few, like out of 1,000. So it's just like a show. It's not like complete list. There are PhD fellowships available. If you find a PhD website, Nature Jobs, or in the UK, you have jobs.ac.uk. And in general, in Europe, you have Euraccess. This is official website of European Union Education Council. So I'm just showing a couple of them, just to give you an idea about there are something like this exist. You can, when you get some time, you can think about it and use internet and find the proper ones you like most. It's like Marie Curie IT Fellow. This is the one I got for my studies, which is like one of the best paid and one of the like high ranked fellowship in the world. So I think they give like around 3,000 to 4,000 fellowships per year, all field, science, engineering, and mathematics and everything, even in medical science. So out of like 3,000 to 4,000 people around the world, they get it. And so it's a little bit challenging, but there are chances that if you try very hard, you'll get it. Erasmus Mundus is another fellowship. It's mainly for master studies or also for PhDs.
and Fulbright for USA, DAD is for Germany, especially for Germany. I'm just giving you very brief thing. This is not complete list. I'm just giving you a flavor so that there are something exists. And okay, so to get these fellowships, I'm finishing. This is my last slide. To get these fellowships, well, not everyone get it. So what are the criteria they look for when you apply for a job or a studentship? So first of all, you need to have a good CV. So you need to have some good background, good academic and kind of experience as well. And you need to write proper emails. So most of them are like you just email to professor in your interested university, and then you will have to write a professional email. So you need to have that writing skill. You need to learn that as well. Definitely English is a key thing. You need to use proper words, minimum words, maximum message, and presentation. So how you present yourself in your CV, or when they interview, normally they do interview online. So your presentation skills, how you present your things in front of people, definitely. And online interviews. So most of them, if you apply for Europe and USA, definitely they will do online interview. So you need to present online like what I'm doing to you now. So you need to have trained for that as well. And if you're thinking of studying abroad for masters or for PhDs or even for bachelors, try to have some internships from your place. If you're in Middle East, try to have from here, or if you're in India, try to have from there. So because they cannot only consider your academic grade, because different universities have different way of giving marks and grades. For example, some people get 90% in their bachelor degree, but in some universities the first rank will be 65%. So there are like you cannot just make an evaluation based on your mark. So if you have some experience with internships, this is what I did in Bangalore after my studies. I spent 1 year in Bangalore, so that I spent some time doing science or some kind of experiment there. I produced some key research papers from there. So now then I put them on my CV. So now I can say that, okay, I have this degree, I spent some time on doing this kind of experiment, so I have this experience, so please consider my application. So basically internships are huge plus to get such things. So my message is, as I said, I'm from very remote area, and I spent all of my school life in public and normal schools. And in 2015, that's the time I got my PhD. I started my PhD in 2012, so I took 4 years to finish my PhD, and in 2015 end, I got my PhD. So I flew from this remote village to Madrid to finish my PhD. So my message to those who are interested to go out to Europe or to USA, this is possible if you work hard, spend time, focus on what you want to become, and check your surrounding and look for opportunities, make networks, and one day the door will open to you and you can fly as well. That's my message, and now the session is for discussion. Thank you very much. ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പൊതുവെ വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചോദ്യം വരും. Sir,
ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യൂറോപ്പിലെ കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിനുള്ള സ്കോപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? ലൈക് CA, CMA അതിനൊക്കെയുള്ള കോഴ്സ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ +2 പഠിക്കുന്ന ആളാണോ അതോ? അല്ല, അപ്പൊ 10th ആണ്. 10th, ഓക്കെ. യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഈ CA ആ സ്ട്രീമുകളൊക്കെ വ്യത്യാസം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ BTech അല്ലെങ്കിൽ BSc, MSc അങ്ങനെയൊന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറയാറില്ല. അവർ പറയൽ MS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MScയും MTechഉം എല്ലാം അതിലുണ്ട്. ആർട്സ് സബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടാണ് പറയാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരം ഈ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അവരുടേതായ ഫീൽഡുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് എന്ന ഫീൽഡിൽ ഞാനൊരു കരിയർ ട്രെയിനർ അല്ല. അപ്പം ഞാൻ കൊമേഴ്സ് അത്രത്തോളം പിന്നെ അതിൻ്റെ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ അവെയർ അല്ല. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും കൊമേഴ്സിലും മെഡിക്കൽ സയൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്സിലും ഒക്കെ പിന്നെ ബ്രാഞ്ചുകളും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ഡിഗ്രിയുടെ ടൈറ്റിൽ എനിക്കറിയില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് from India if you go to like proper universities. There are also like small universities in Europe. So if you go to like proper place and don't think about the country and name. So it's think about the university. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലാവില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ച് റിമോട്ട് ഏരിയയിലാണ്, പക്ഷെ അത് ഫേമസ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ MIT എന്ന സ്ഥാപനം കേട്ടിട്ടുണ്ട്? MIT, അമേരിക്കയിലുള്ള MIT, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല? ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ച്വലി എവിടെയാണെന്നറിയോ? അമേരിക്കയിൽ എവിടെയാണെന്നറിയോ? മസാച്യൂസെറ്റ്സ്, ബോസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് MITയും പിന്നെ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അത് അവരുടെ ഒരു വലിയ ഏരിയ അല്ല, ഒരു കടലിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണത്. അവിടെ ന്യൂയോർക്കിലോ വാഷിങ്ടണിലോ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലോ ലോസ് ആഞ്ചലസിലോ ഒന്നല്ല. അപ്പോൾ സിറ്റി നെയിം നോക്കി പോകരുത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റാങ്കിങ്ങും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്വാളിറ്റിയും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. സാറേ, ഇപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് ഭയങ്കര കുറേ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യണില്ലേ? അപ്പൊ സ്കോപ്പ് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സ്കോപ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം നിങ്ങളത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിലല്ല, നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിക്കുന്നു, അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായി നിങ്ങൾക്കത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ IIT-കളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. കാരണം IIT-യിൽക്കൊരു അവിടെ കിട്ടുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പഠിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ദേ ആർ എഫിഷ്യൻറ്റ്. സോ നല്ല അധ്യാപകരെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് നോളജ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു യു. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും നല്ല നോളജും കഴിവുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ പ്രൊഫൈലും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് പോകാൻ. അപ്പോൾ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉഷാറായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അധ്യാപകരുടെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നന്നായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ. അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം. അത് ക്ലാസ് 1 മുതൽ നിങ്ങൾ എത്ര കാലം പഠിക്കുന്നു അത്ര കാലവും അധ്യാപകർ നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാത്ത അധ്യാപകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ then that means that they are not good. പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ട് പറയോ? നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്താണ്, പ്രൊഫഷണൽ ആണോ, സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ? ഞാൻ ദാരിസ് ആണ്. ഞാൻ BTech സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, 3rd year സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. സർ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് CVയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്?
സ്റ്റുഡന്റ് സി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? സി വി ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് സ്കില്ല് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ, അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് NIT-യിൽ 2 മാസമാണ് സമ്മർ വെക്കേഷൻ, പ്രോപ്പർ 2.5 മാസം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ 2.5 എല്ലാ സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് സ്വന്തം പൈസ എടുത്തിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. എനിക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. എൻ്റെ ടൈമും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പൈസയും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ CV-യിൽ വരുത്താം. നമ്മൾ CV-യിൽ ചിലത് വരുത്തണം. CV-യിൽ നമ്മൾ ഞാൻ BTech പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും BTech കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ആയി അത് വരും, CV-യിൽ വരും. പക്ഷേ ആ BTech എൻ്റെ സമയത്ത് എൻ്റെ CV-യിൽ എന്തെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഒഴിവ് സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ സ്കില്ലുകൾ പഠിക്കുക, ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ പറ്റും, പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലുകൾ, പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വോളണ്ടറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ CV should be ready for ഇന്റർനാഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയോ IIT, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആയി നിൽക്കുന്നത് IIT ആണ്, IIT ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. യു ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഗോയിങ് ദർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ആളുകളുമായിട്ടല്ല മത്സരിക്കേണ്ടത്. സോ മൈ CV ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ അത് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾ വേണ്ട പണികൾ എടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ CV ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, പ്രോപ്പറായി CV എങ്ങനെ വെക്കണം, ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ CV എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരുപാട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. അതിന് നിങ്ങളൊരു ഒരുപാട് മോഡലുകൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങളുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടന്റുകൾ ഷുഡ് ബി ഗുഡ്. സോ നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Okay, thank you. Okay, someone asked, there are many questions privately here, so maybe you don't see that. Why did you choose physics? Did you want to become a scientist long before? No, definitely no. ഞാൻ ഫിസിക്സ് എടുത്തത് 18 കൊല്ലം മുമ്പെയാണ്. അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സയന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ടില്ല. നമ്മൾ ആകെ കാണുന്ന PhD എടുത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പേപ്പറിൽ കാണാം. നമുക്ക് അവർക്ക് കരിയറിന്റെ അവസാന സമയത്ത് PhD എടുത്തിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന അത്ര. നമ്മൾ PhD ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, ഇയാള് PhD ഒക്കെ എടുത്ത ആളാണോ എന്ന്. അതും 5 വർഷം മുമ്പേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത ഉണ്ട്, PhD എടുത്ത ഡോക്ടറേറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും എന്നത്. സ്വാഭാവികം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞില്ല PhD എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും അറിയുന്നൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ വന്നത്. +2 കഴിഞ്ഞു, ഡിഗ്രി +2 മാർക്കുള്ള കുട്ടി. പൊതുവെ ഫിസിക്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഫിസിക്സിലോട്ട് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശ്രമിച്ചില്ല, ഫിസിക്സിന് വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കോളേജൊക്കെ ആയപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി. ഫിസിക്സ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് പറയാം. ഓക്കെ, സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞു, ഫിസിക്സ് 3rd ഇയർ കഴിഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ PSMO കോളേജിൽ എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബുക്സ് എല്ലാം റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ കോളേജിൽ ആരില്ല, കോളേജ് അടച്ചിരുന്നു. ലൈബ്രറിയിൽ പോയി. ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ലൈബ്രറിയിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ട്, കോഴിക്കോട് NIT-യിൽ PGക്ക് അഡ്മിഷൻ വിളിച്ചിരുന്നു, ഓൺലൈനായി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ അന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്, ഞാൻ പോയ ദിവസം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ, മൊബൈൽ ഫോണിലും ഇന്റർനെറ്റുള്ള കാലമല്ല, ഇന്റർനെറ്റ് കഫേയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് എന്നെ വിളിച്ചു, എൻട്രൻസ് എഴുതി, എൻട്രൻസ് പാസ്സായി. അങ്ങനെ അവിടെ NIT-യിൽ പോയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ലോകം മാറിയത്. PSMO കോളേജിൽ PSMO കോളേജ് അധ്യാപകരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ നമ്മുടെ മലപ്പുറം അവിടുത്തെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ വളർച്ചയും അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. NIT-യിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അധ്യാപകർ, അവർ ഫോറിൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി PhD കഴിഞ്ഞവരാണ്.
അവിടുത്തെ കുറേ കുട്ടികൾ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരാണ്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ ലോകവും വലുതായി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫോറിൻ PhD കുറിച്ച് ചിന്ത വരുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, PhD എന്നുള്ള സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്ത വരുന്നതൊക്കെ. അതുവരെ പൊതുവെ സയൻസിൽ MSc കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ പൊതുവെ ഏതെങ്കിലും എക്സാമൊക്കെ എഴുതി BEdോ എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയതുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം നന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത്, +2 കഴിഞ്ഞാൽ MBBS സ്കോളർഷിപ്പിന് പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ടോ? +2 മാർക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് കിട്ടുമോ? ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ആൻസർ എനിക്കറിയില്ല. MBBSന് പുറത്തോട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും MBBS എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പിന്നെ MBBSൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ആ നാട്ടിലെ ആളുകളുമായി ഇടപെടേണ്ട സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ സയൻസോ കൊമേഴ്സോ പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ പഠിക്കുന്ന പോലുള്ള MBBS നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആളുകളുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്. സോ നിങ്ങൾ ഫോറിൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് കൺട്രികളിലാവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് കൺട്രികൾ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഫീ. സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +2 മാർക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം +2 എന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന, ലോകത്തിലെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമായ കേരളം നടത്തുന്ന എക്സാമാണ്. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും പല എക്സാം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഹൈലി മെറിറ്റോറിയസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം JEE അഡ്വാൻസ്ഡിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടിയ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടിയ കുട്ടി +2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ കുട്ടി ഓൾറെഡി MITയിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്, മസാച്യുസെറ്റ്സിൽ. സോ ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് വെരി ഗുഡ് ദെൻ ദേ വിൽ ടേക്ക് യു. ഹലോ, അസ്സലാമലൈക്കും. കേൾക്കാമോ? എന്റെ പേര് ഉമ്മർ കോയ എന്നാണ്. ഞാൻ എന്റെ മകളുടെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മള് ഈ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രീസ് ലോകത്തില് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് UK അല്ലെങ്കിൽ USA യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലേ? അപ്പം ഈ മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ വേൾഡിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ടോ? അതോ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന UK-യിലുള്ളതും USA-യിലുള്ളതും ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് അഫെയർ ആണ് ഈ ഹയർ സ്റ്റഡീസ്. കാരണം അവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്. സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പം ഈ മാദ്രിദോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള യൂറോപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഗ്രികൾ മറ്റുള്ള കൺട്രീസിൽ ഹൗ ഫാർ എത്രത്തോളം അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്, റെക്കഗ്നൈസബിൾ ആണ്? ഇതിന്റെ ഇത് വല്ലതും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വല്ല വെബ്സൈറ്റോ അങ്ങനെ വല്ലതും അറിയാമോ? അതെ, എക്സലന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കൺസേൺ അല്ലേ? ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, രണ്ടാമത്തത് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ഏറെക്കുറെ യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ ഡിഗ്രികളും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഇതിനകത്തേക്ക് പോകുമ്പം ഗൾഫ് കൺട്രീസിലുള്ള എല്ലായിടത്തും അവരവരുടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അപ്രൂവൽ പോളിസീസ് ഉണ്ടാകും. അതിപ്പം UAE-യിലാണെങ്കിൽ KSDA അല്ലെങ്കിൽ അഡെക്കോ അബുദാബിയുടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സംഗതികളുണ്ടോ? അപ്പം മനസ്സിലായി, നിങ്ങളെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കേസ് എടുക്കാം. ഇന്ത്യയിലാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോഡി ഉണ്ട്, UGC യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന്റെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ
എവിടുന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടിയത്, യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണോ, US നിന്നാണോ, ചൈനയിൽ നിന്നാണോ, UAE നിന്നാണോ, സൗദി അറേബ്യ മാറ്റർ, അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ഗീവ് ആൻ ഈക്വലന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിച്ച് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ കേസ് അങ്ങനെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ മറ്റ് കൺട്രികൾ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ PhD സ്പെയിനിൽ നിന്നാണ്, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെയിനിലാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ എനിക്ക് UAE ജോലി ചെയ്യാൻ വരേണ്ടതെങ്കിൽ സ്പെയിനിലെ UAE എംബസിയിൽ പോയിട്ട് ലീഗലൈസ് ചെയ്യണം. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രാജ്യത്തെ സ്പെയിനിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, സ്പെയിനിലെ അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെയിനിലെ UAE എംബസി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, അത് ലീഗലൈസ് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് UAE ജോലി ചെയ്യാം. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. വളരെ ഈസിയാണ്. എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 1 day കൊണ്ടാണ് സൗദി എംബസിയിൽ, മാഡ്രിഡിലെ സൗദി എംബസിയിൽ നിന്ന് ലീഗലൈസ് ചെയ്തത്. 1 day. അതേ സെയിം ഇന്ത്യയിലെ IIT-കളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വരണമെങ്കിൽ 3 മാസം വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് യൂറോപ്പിലെ ഡിഗ്രികൾക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ യൂറോപ്പിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു 99% ഹൈ ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയിൽ ഒരുപാട് ഫേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും UK ഇത് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ്. അതുപോലത്തെ US ഒരുപാട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ലീഗലൈസേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ. പിന്നെ ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏകദേശം 100ഓളം കൺട്രികൾ അംഗീകരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോസ്റ്റില്ല എന്ന് പറയും. യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ കൺട്രി, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്പെയിനിൽ PhD ചെയ്യാൻ പോയത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിഗ്രി സ്പെയിനിൽ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ, PhDക്ക് അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോസ്റ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ്, ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക്, പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിൽ നോർക്കയിൽ നിന്ന് അറ്റസ്റ്റേഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് MEA അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൽഹിയിലോ ഹൈദരാബാദിലോ മുംബൈയിലോ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏകദേശം 80ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട, അത് മതി. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് ഈ അപ്പോസ്റ്റില എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അംഗീകരിക്കാത്തത്. ബാക്കിയുള്ള, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പിൽ ഒരു ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ അപ്പോസ്റ്റില യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നോർമലി. സോ ഏറ്റവും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ ഡിഗ്രി എടുത്ത് ആ രാജ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ലീഗലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പം UK-യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇപ്പം ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂക്സ് ഓക്സ്ഫോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഈ 2-3 സംഗതികൾ ഞാൻ കണ്ടു. അതായത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഒന്ന്, രണ്ടാമത്തത് ഈ പാർട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നതും ഫുൾ ടൈം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി അവിടെ സാധാരണ ഫുൾ ടൈം ആണെങ്കിൽ 1 year ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ആണെങ്കിൽ 2 years ആണ്. ഈ പാർട്ട് ടൈമിന് ഉള്ള ഇത് വർക്ക് ആൻഡ് നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് സ്റ്റഡിക്ക് പോകാം, അതോടൊപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളെ എക്സ്പെൻസുകൾ കുറച്ചൊക്കെ ആ വഴിക്ക് നമ്മള് ഇതായിട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും. ഈ സംഗതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാമോ? ഇത് ഈ പാർട്ട് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്? രണ്ടിന്റെ ഡ്യൂറേഷന് 1 കൊല്ലമാണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഡബിൾ ആണ്, 2 കൊല്ലം. അതെ, അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം UK-യിലുണ്ട്. UK-യിൽ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ 20 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടും. ആഴ്ചയിൽ 40 മണിക്കൂറാണ് ഒരാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ. അതിൽ പാർട്ട് ടൈം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ 20 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലോ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ 1 വർഷം മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. സയൻസിലൊക്കെ നോർമലി 2 വർഷമാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയറിംഗിലും മറ്റൊക്കെ. മറ്റ് ചിലപ്പോൾ MBA പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആർട്സോ അതെല്ലാം എനിക്കറിയില്ല, 1 വർഷത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ UK അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ 1 year മാസ്റ്റേഴ്സിന്
ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പൊതുവെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഹാഫ് ടൈം, അത് 20 മണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ ജോലി ചെയ്യാം എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ 1 ഇയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ വളരെ ന്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്കതിനെ പറ്റി അറിയില്ല. പിന്നെ യു കെയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എപ്പോഴും നമ്മളവിടെ പോയി യു കെ പോയി പഠിക്കുക എന്നതിലപ്പുറം ഒരു സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കൂടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസി നിങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു, നിങ്ങളൊരു സ്കോളറാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഏജൻസി നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്, ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ബോഡീസോ ഒക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് തരും. അപ്പോൾ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ CV. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി UK നിന്നോ US നിന്നോ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു, പ്ലസ് ദാറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും UK അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫെലോഷിപ്പുകളും സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിന്. ആ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൂടി പോകാൻ ശ്രമിക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാം, അതും ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതേ, പ്രൈവറ്റായിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് കൺട്രി ഏതാണ്? അത് കാനഡ ആണോ അതല്ല യൂറോപ്പിലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ? എന്തിന് നിങ്ങൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് പിന്നെ US ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ UK ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയാണ് പഠിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. പിന്നെ ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ കാനഡയാണ്, ന്യൂസിലാൻഡാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഈ കാനഡയുടെ ഒരു പ്രശ്നം, കാനഡയൊക്കെ എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ബേസിക്കലി ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ജോബ്സ് ദർ. ഇറ്റ്സ് വെരി ടഫ് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഇൻ കാനഡ. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കൺട്രികൾ നല്ലതാണ്. അല്ല പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ US UK പോവുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജർമ്മനി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പോവാം. സാറിപ്പോ ഒരു 10th കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് എന്തൊരു അഡ്വൈസാ കൊടുക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ ഏത് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇന്ന ഫീൽഡിലോട്ട് പോകുക എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യു ആർ ഫോഴ്സ്ഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം അതിലോട്ട് പോവുക. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പാരന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മലയാളി സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ്ങും നിങ്ങളുടെ വീടും ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യും. ഇന്നതെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ പല സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അവർക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പൈസയാണ്, നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പഠനം പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രി കിട്ടും. PhDക്ക് അപ്പുറം ഒരു ഡിഗ്രി ഇല്ല. ഡോക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഡിഗ്രി ഇല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത്രയും പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ, മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ, നിങ്ങൾ BTech കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ സാലറി വാങ്ങുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മണിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്ന്. അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് പോകാമെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാ അഡ്വൈസും ഉള്ളൂ. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ 9ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ആവാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും മൈക്രോബയോളജി ഉണ്ടാവും. മൈക്രോബയോളജി ആയിരിക്കും ഇനി ബേസിക്കലി ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആവശ്യം വരുന്ന മേഖലയായിരിക്കും മൈക്രോബയോളജി, ബയോടെക്നോളജി, അതുപോലെ തന്നെ നാനോ മെഡിസിൻസ്, ബയോഫിസിക്സ്. ബയോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ലോകത്ത് ഒരുപാട് നാനോ റോബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ്. നാനോ റോബോട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ആ റോബോട്ടുകളെ ഇറക്കിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും. ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റോബോട്ടുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രില്യൻ്റ് ആയ സംഭവങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന ഫീൽഡാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് നല്ല ചാൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ തപ്പിയിട്ട്
ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്ങിൽ ടോപ്പ് 500 വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തപ്പിപ്പോവുക. QS റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായി വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്, അതിൽ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ, ലോക്കലല്ല. അപ്പോൾ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല മാർക്ക് വേണം എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ? അല്ല, ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിലും നല്ല മാർക്ക് വേണം. പക്ഷെ മാർക്ക് മാത്രമല്ല ക്രൈറ്റീരിയ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക്, സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലപ്പോഴും വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. മാർക്ക് അല്ല, മറ്റു പലതുമാണ് മാനദണ്ഡം. മാർക്കും ഒരു മാനദണ്ഡം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയകളും വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മാർക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരിക. നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നോക്കും, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മാർക്കിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കണം. അപ്പോൾ മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. മാർക്ക് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ മാർക്കിന്റെ പകരം അവർക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ തുടർന്നാൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത് കിട്ടും. ഫേസ് ടു ഫേസിന് അവര് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 2, 3, 4 വർഷം എടുക്കും ഈ മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്താൻ, ഈ ലെവലിലോട്ട് പഠിക്കാൻ എത്താൻ. അപ്പോഴേക്കും ഇപ്പോഴുള്ള സിസ്റ്റത്തെക്കാളും കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. വന്ന് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫസർക്ക് ഒരു ദിവസം 200 300 ഇമെയിലുകൾ വരും. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മറ്റു ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ, നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഇതൊരാൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയും ഗുഡാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കരിക്കുലം വിറ്റ് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ അത്രയും ഗുഡാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഇമെയിൽ വായിച്ചു നോക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്നുള്ളത് എത്തണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി ഗുഡ് വിത്ത് യുവർ മാർക്ക് ആൻഡ് കരിക്കുലം വിത്ത് ആൻഡ് ഓൾ ദ എക്സ്പീരിയൻസസ്. ദെൻ ഓൺലി നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരു പ്രൊഫസർ 30 സെക്കൻഡാണ് ഒരു ഇമെയിൽ വായിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുമ്പോൾ ഇമെയിൽ വായിക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ 30 സെക്കൻഡ് മുതൽ 1 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ വായനയിൽ നിങ്ങളുടെ എഴുത്തും നിങ്ങളുടെ CV-യും ഒക്കെ ഗുഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്നുള്ളത് വളരെ ലാസ്റ്റ് ലെവലാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യൽ മസ്റ്റാണ്. അത് അവിടെ എത്തുന്ന എല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. ഷഫ്കത്ത് മൂസിനാണ്. ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഇവിടെ കോൺട്രാക്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലെ ജോലിയല്ല. 2 ചോദ്യം ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ് QS റാങ്കിങ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് സ്പെസിഫിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ റാങ്കിങ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടോ? അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പൊ നമ്മള് യൂറോപ്പിലോ ബാക്കിയുള്ളടത്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോലി എന്നുള്ളൊരു സ്കീം ഉണ്ടല്ലോ. പൊതുവെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിൽ എല്ലാവരും നോക്കുക പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാരിയോ അവിടെ ഉണ്ടോ യൂറോപ്പ് ഭാഗത്ത്? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് QS റാങ്കിങ് പൊതുവെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസിൽ വരാറില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്പെസിഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിനോ PhD-ക്കോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ പ്രൊഫസറുടെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം റീസെന്റ് ആയിട്ട് നല്ല ജേർണലുകളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എത്ര ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാം. എന്നതിലപ്പുറം പിന്നെ വളരെ അത്രത്തോളം ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രൊഫസറുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ തപ്പിയാൽ കിട്ടും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള എൻ്റെ ആൻസർ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ, എംപ്ലോയബിലിറ്റി യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെല്ലായിടത്തും വളരെ ക്രൈസിസിലാണ്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ യൂറോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സിറ്റിസൺസിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോറിനേഴ്സിന് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. പക്ഷേ
പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും. നമ്മൾ ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കുകയെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ജോലി ഇല്ല നടക്കുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് ട്രൂ. ഒരുപാട് ആൾക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഈ എംപ്ലോയേഴ്സിന് തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. പൊതുവേ യൂറോപ്പിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം അവിടുത്തെ പഠനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എന്താണോ മാർക്കറ്റിന് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുക പൊതുവെ. അപ്പൊ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സാധ്യത ഇന്ത്യയേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബാരിയർ ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പ്രശ്നമാവും. പക്ഷെ അക്കാദമിക്സിൽ പൊതുവെ യൂറോപ്പിൽ പോയി പഠിക്കുന്നവര് PhD ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഒക്കെ അത്രത്തോളം പ്രയാസമില്ലാതെ സാധ്യതകളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തിലും പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഡിഗ്രിയുള്ള ആളാണെങ്കിലും നമുക്ക് സാധ്യതകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഒരു ലാസ്റ്റ് സംഭവം, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, അവിടുത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതായത് സ്കോളർഷിപ്പ് ലെവലിൽ. റാങ്കിങ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സ്കോളർഷിപ്പ് ലെവലിൽ അത് കിങ് അബ്ദുള്ള 2009 സ്ഥാപിച്ച ഒരു സൗദിയുടെ കഴിഞ്ഞ മരിച്ചുപോയ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ AD 1000 ബാഗ്ദാദിലെ പിന്നെ ബൈത്തുൽ ഹിക്മ, അതായത് വിസ്ഡം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അറബി സംസാരിക്കുന്നവരും അതുപോലെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ബഗ്ദാദും ഡമസ്കസും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പം അതുപോലെ ഇനിയും നോളേജ് തിരിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. സ്പെഷ്യലി അത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലോകത്തുള്ള ലോകത്തുള്ള 112ഓളം രാജ്യങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും സ്റ്റുഡൻസും അടുപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിന് ഇത്രത്തോളം അധികം വെറൈറ്റി ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ഹൈലി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അതിലൊരു ഷോർട്ട് കം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻഷിപ്പിനവിടെ MScക്കോ അല്ലെങ്കിൽ PhDക്കോ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലുള്ള പ്രയാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓരോ രാജ്യത്തിനും കോട്ടകളുണ്ട് അവിടെ. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം അവർ വേണമെങ്കിൽ 6 or 7 പേരെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഇത്ര ആളുകൾ അവർ പെർ ഇയർ എടുക്കുള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസിന് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന്. അല്ലാതെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അർജന്റീനയിൽ നിന്നാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അർജന്റീനയിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം അർജന്റീനയിൽ ഉള്ള ആൾ അത്രത്തോളം എഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മേലെ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ്, പക്ഷെ അവരൊരു ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല ഹെവി സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 10,000 റിയാൽസ് ഈക്വൽ ടു 10,000 ദിർഹംസ് സ്റ്റൈപ്പൻഡായി മാസം കിട്ടും പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന്. പിന്നെ വീട്, ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ആസ് വെൽ. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിരിക്കും, വേൾഡ് ക്ലാസ് ലാബോറട്ടറീസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂംസ്. So it's one of the best place. Okay, thank you. ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ID ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇമെയിൽ അയക്കാം, ഞാൻ അതിലൂടെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം.